part of supply chain management. It is related to supply chain management. It's a branch of services starting from raw material to the movement of goods to the end customer, right? So this is how we have seen as a supply chain management. But what is the difference when I say global supply chain? When I say global, the word describes it's global. I am talking about an international market. All right. So when there is a business within India, when I say international market, the competitors varies, the customer varies, and my supply chain, the chain link, right? It get extended beyond the border. Okay. But everything international also, like the planning, implementation, and control is same. Only thing, there are other key factors which we may need to see, like external environments, exchange factors, their political view, cost factor, labor cost, regulations, because different countries have their different regulations, which we may need to focus on to adapt it, right? Because somewhere it is little bit liberal when compared to India, and somewhere it is little bit tough to. Yeah. Okay. Drivers towards globalization. What are the key drivers? Are the factors which is driving towards globalization? Globalization என்ன நம்ம பார்த்தோம்? We discussed about LPG, liberalization, privatization, and globalization, and that concept also we have checked, like liberalization in terms of releasing or somewhat diluting the regulations and other stuffs, and privatization is something like converting some public sector into private sectors. And then globalization is increasing the business beyond a border. So there were a lot of restrictions earlier for doing import or export, that has been relaxed. It is not only in India, but the entire world has come across with some agreement or alignment based on World Trade Organizations. Okay. And they started doing the business with less restrictions. Okay. But நம்ம less restrictions சொல்லி கொண்டு வந்தோம், but still there are a lot of restrictions in place. Okay. Now everyone has to protect their domestic industries. இது எல்லாமே key factors for driving the globalization. So now driving the globalization அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, it basically driving the business supplier to end customer. And the extension தாண்டி போது, then there is a scope for supply chain management. ஏன்னா without supply chain management, this business cannot be implemented, right? Okay. So இதெல்லாம் பார்த்தா பொலிட்டிக்கலா யூரோப் யூனியன், நாஃப்டா, அங்க எப்படி அக்ரிமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் which increases the trade block, remove the trade block and improve the import and export. Cost factor key role play பண்ணும், like labor cost. இப்போ யூரோப் யூனியன்லாம் சொல்றோம்னா அங்க labor cost very high. So I should be very focused on the area what I am looking into. And there are countries where I have cheap labors, but there are countries I may not get cheap labor. இப்போ நான் வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு அங்க சொல்றேன். ஓகே, ஐ எம் சென்டிங் a shipment and மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்க்கு அங்க நான் வந்து இங்க இருந்து ஸ்கில்டு லேபர்லாம் கூட்டிட்டு போக முடியாது. I have to procure that. அப்போ யூரோப்ல வந்து பயங்கர காஸ்ட்லியா இருக்கும், யூரோப் ஆர் யூஎஸ் ஆர் யூகே. இப்போ இதே இது ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் போங்க, இல்ல பிலிப்பியன்ஸ் போங்க, பிலிப்ஸ் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்லாம் எப்படின்னா, they are least developed countries where the labor cost is cheaper. And I can say same way transportation எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு, that and all
ஆஸ் அ சப்ளை செயின் பிஸ்னஸ் பர்சன், நான் சப்ளை செயின்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சனா இருக்கேன், ஒரு கீ ரோல் பிளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் தோஸ். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். வெதர் ஐ ஹவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் மை ஓன் சப்ளை செயின் டுவர்ட்ஸ் த globalization of our international market, இல்லைன்னா whether I can go for third party tie up with their global supply chain management person, அங்க இருப்பாங்க, அவங்க கூட டை அப் வச்சுட்டு மூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் ஐ கெட் ஜஸ்ட் கமிஷன் மாதிரி ஒவ்வொரு ஷிப்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு காஸ்ட் வாங்கிட்டு மூவ் பண்ணி விட்டுலாம். பட் பேசிக்கலி தீஸ் ஆர் த டிரைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, barriers for global supply chain management. What are the barriers? தடன்னு சொல்றது சேலஞ்சஸ். ஒன்று வந்து டேரிஃப். டேரிஃப்னு சொல்றது வந்து அந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, ஆக்ட்ரை, இது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணா கூட ஸ்டில் தேர் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டியூட்டிஸ் அண்ட் அதர் செக்ஸ். எதுக்காகனா நான் ரொம்ப ஃப்ரீயா விட்டுட்டேன்னா என்னோட டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் எல்லாமே அடி வாங்கி போயிடும். எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். இப்போ அன்பார்ச்சுனேட்லி we don't have a common currency. USD is the universal accepted currency. Okay, USD வந்து universal accepted currency. பட் காமன் கரன்சின்னு எதுவும் இல்லை. அப்போ என்ன ஆகும்? when there is a cross border transaction, definitely different currency தான் ப்ளே பண்ணும். அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் plays a vital role. ஏன்னா when the volume is very huge, even the minor changes in the exchange rate will have a great impact on the business. Okay, differences in product requirement. Okay, இப்போ ஒரு கண்ட்ரி டு இன்னொரு கண்ட்ரி அப்படின்னா அங்க பேஸா கல்ச்சர் எவ்ரிதிங் டிஃபரெண்ட் இல்லையா? நாட் அக்செப்ட் பை த அதர் இன் த சேம் வே. இது சேம், எனக்கும் அதேதான். இப்போ when I say international market or global supply chain, அங்க உள்ளவன் இங்க வருவான். we have a foreign competitors and I may have a tie up with அங்க உள்ளவன்ட்ட tie up வச்சுட்டு அவனோட ரெக்யர்மெண்ட்டை நான் இங்க இருந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவேன். I provide supply chain services to them from here. ஏன்னா அவனுக்கு இங்க ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு. அப்போ இங்க உள்ள ரெக்யர்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கும். consumer taste and preferences, starting from food, service, expectation, எல்லாமே வேரி தான். business practices, it varies. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிசினஸ் பண்ணுவாங்க. சிலர் பழக்கத்துல பண்ணுவாங்க, சிலர் ப்ரொஃபஷனல் பண்ணுவாங்க. சில கண்ட்ரிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும். இப்படின்னா இப்படி ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஒரு டீமா நம்ம லஞ்ச் போறோம் வச்சுக்கோங்களேன். ஜஸ்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ராக்டிசஸ். ஓகே, நீட் டு கன்சிடர் ஆஸ் அ சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். சப்ளை செயின்காக இது சொல்லல, சும்மா ஒரு ப்ராக்டிசஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம காலேஜ்ல இருந்தே ட்ரீட் போறோம், இல்ல ஏதோ ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி போறோம். பேஸா இன்னும் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து போயிட்டோம், ஃப்ரெண்ட்ஸா போறோம். we go to hotel, we have dinner or whatever. சாப்பிட்டுட்டு மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம். பில் யாராச்சும் ஒருத்தர் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணிட்டு தென் we collect. ஏன்னா இது கெட் டுகெதர், எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம். ஸ்வைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வாங்கிக்கிறோம். இல்ல மொத்தமா ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஃபண்டு. அதுல இருந்து யார் கையில் வச்சுக்கோங்களோ அவங்க பே பண்ணுவோம். இப்போ அங்க அப்படி கிடையாது. they go different practices வச்சிருப்பாங்க. சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே எவ்வளவுன்னு பார்ப்பாங்க. ஓகே, மொத்தம் 10 பேர் போயிருக்கோம். 10 பேர் போய் சாப்பிட்டதுக்கு இட் கம்ஸ் அரௌண்ட் $150. ஆளுக்கு $15 எடுத்து டேபிள்ல வச்சிடணும். ரெடியா? ஆளுக்கு $15 எடுத்து டேபிள்ல வச்சிடணும். குடு மொத்தமா கொடுத்துடலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம், அப்படி கிடையாது. அந்தந்த இடத்துல அந்நியாருமே டேபிள் எடுத்து $15 இருப்பாங்க. பட் இது பிராக்டிஸ்.
அதே மாதிரி கெட் டுகெதர் அவங்க சொன்னாங்கன்னா நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஐ எம் இன்வைட்டிங் யூ ஃபார் டின்னர் அப்படின்னு சொன்னா டிஃப்ரெண்ட், ஐ எம் இன்வைட்டிங் யூ ஃபார் கெட் டுகெதர் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா இன்வைட்டிங் ஃபார் டின்னர் அப்படின்னா அவன் பே பண்ண போறான்னு அர்த்தம். இன்வைட்டிங் ஃபார் கெட் டுகெதர் அப்படின்னா நம்ம தான் பே பண்ணணும். நான் போறேன் சாப்பிட்றேன், நான் பே பண்ணணும். இது எதுக்காக சொல்றேன்னா ப்ராக்டிசஸ். சேம் வே when it comes to business இப்படிதான் நடக்கணும், இப்படிதான் நடக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னா அங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் பண்ணுவோம். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அக்ராஸ் த பார்டர்ஸ். இது வந்து குளோபல் சப்ளை செயின் பண்ணா கண்டிப்பா அக்ராஸ் த பார்டர் தான். அப்புறம் பேரியர்னு சொல்றீங்க? இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு அந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். தீஸ் ஆர் த கீ டிரைவர்ஸ், குளோபலைசேஷன் எல்லாம். பட் ப்ராக்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் வந்து இங்க ரொம்ப ரொம்ப இருக்கு. இப்ப நான் வந்து ஓகே டெல்லியில இருந்து சென்னைக்கு ஒரு மெட்டீரியல் ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட இட் இஸ் நாட் தட் மச் பிக் டீல். மேபி நான் ரோடு வழியாவே கொண்டு வரேன். சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன, நில்கமல் சேர் ஆர்டர் பண்ணாங்க, டெல்லியில இருந்து வந்தது சென்னைக்கு, ரோட்வேஸ்லயே வந்தது. ஏன்னா அவ்வளவு வால்யூம் கார்கோல போட்டா பயங்கர காஸ்ட்லி. அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஒரு சேரோட காஸ்ட் 5000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் உள்ள இடத்துல பண்ண முடியாது. பட் தே மேனேஜ் எல்லாம். எனக்கு இந்த ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் வரும்போது அதுக்கெல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது. வண்டி அது பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும். அங்கங்க டிரைவர் 2 பேர் மாறி மாறி ஓட்டுவாங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிடுவாங்க. பட் மேபி ஹார்ட்லி எக்ஸ்ட்ரா 2-3 days டிலே. அது இவ்வளவு அர்ஜென்டான ப்ராடக்ட் கிடையாது. ஒவ்வொரு ஏன் இப்படி பாடாபடுத்தி? ஓகே, பட் இதே நான் ஒரு பார்டரை கிராஸ் பண்ணணும், ரோட்வேஸ் வழியா பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஏர்வேஸ் வழியா பண்ணாலும் சரி, இல்ல வாட்டர்வேஸ் வழியா பண்ணாலும் சரி, அவங்க ப்ரொசீஜர்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறதுல there are lot of challenges involved. போதும் ஆயிரும் எப்பா இவங்ககிட்ட கிராஸ் பண்ணி உள்ள போறதுக்குள்ள அப்படின்னு. ஏன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல there are lot of procedural aspects, formalities has to be done. எல்லா இடத்துலயும் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும். இது என்ன வண்டி, என்ன மெட்டீரியல், என்ன ஸ்பெசிபிகேஷன், என்ன பர்பஸ், இம்போர்ட்டர் யாரு, எக்ஸ்போர்ட்டர் யாரு, அவங்களோட வெரிஃபிகேஷன் என்ன, எல்லாத்தையும் வேலிடேட் பண்ணி தான் மூவ் ஆகும். இந்த ஏர் கார்கோவா இருக்கட்டும், இல்ல வாட்டர் வழியா வரட்டும், ரோடு வழியா கிராஸ் பண்ணட்டும், ஷிப்மெண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் டெலிவரி எடுக்கிறதுக்குள்ளேயோ, இல்ல நான் இங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன் ஷிப்மெண்ட்டை ஏற்றி அனுப்புறதுக்குள்ளேயும் படாது பாடுபடணும். பட் நமக்கு அது ஆப்ஷனுக்கு வேற ஆப்ஷனும் கிடையாது. ஹியூஜ் வால்யூம் நான் வந்து அனுப்பணும், இங்க இருந்து ஒரு அப்ராடுக்கு அனுப்பணும், ஹியூஜ் வால்யூம் ஷிப்மெண்ட்ல தான் அனுப்ப முடியும். கப்பல்ல ஓவர்சீஸ் வழியா தான் அனுப்பணும். ஓவர்சீஸ்ல நான் அனுப்புறேன் அப்படின்னா how much effort I have to put. அந்த ஒரு கன்சைன்மெண்ட் மூவ் ஆகிறதுக்குள்ள பெரிய வாரம் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அப்பா முடிச்சிட்டா அப்படின்னு. ஏன்னா அது முடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது, கிளீனா அப்படி போயிடும். அண்ட் தென் அகைன் சேம் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அங்கே இருக்கும். எல்லாமே கிளியரிங் ஹவுஸ் மூலமா தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஏன்னா இண்டிவிஜுவலா நான் வந்து even though I am an importer or exporter having IEC code வச்சிருந்தா கூட it is not that much easy to get approval. இது வந்து clearing and forwarding agency மூலமா போயிட்டு clearing house agency CHA மூலமா we have to make the clearance. அவன் பண்ணி கொடுப்பான். ப்ரெஷர் அவ்வளவு கொடுப்பாங்க. அப்படியே போட்டு வச்சிருப்பான். 4 நாள் 5 நாள் போட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் திடீர்னு கால்மன் சார் உங்களுக்கு வந்துடும், 2 hours கொண்டு வந்துருங்க எல்லாம் அப்படிமா. இதுக்காக போனாங்கன்னா என்னன்னா கன்சைன்மெண்ட்ல உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க அப்படியே அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. எப்ப கிளியர் ஆகணும் ரியலி அங்க லைவ்ல போனீங்கன்னா தெரியும், அவ்வளவு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருக்கும். ஆனா ஒரு ஷிப்மெண்ட் அவங்ககிட்ட கிளியரன்ஸ் வாங்கி ஏற்றி அனுப்புறதுக்குள்ள டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீசஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அதாவது பேஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீசஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்னா அங்க உள்ள லா. நம்ம இங்க சொல்லிருப்போம் நேஷனல் ஹைவேஸ்ல 80 கிலோமீட்டர்ஸ்ல போக கூடாது அப்படின்னு. அங்கேயும் சொல்லியிருப்பான். அங்க ரோடு பொறுத்து சில ரோட்லாம் அப் டு 150 ஒன்றும். பிரச்சனை என்னன்னா அவன் சொன்னதுக்கு மாறக்கூடாது. we should not. நமக்கு அப்படி கிடையாது.
செப்பரேட் லேன் வச்சிருப்பான். இந்த வெஹிக்கிள்க்கு இந்த லேன்ல போகணும் அப்படின்னு வச்சிருப்பான். இந்த லேன்ல லேன் டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃபாலோ பண்ணணும். சில ஸ்பீட் வச்சு வச்சிருப்பான். இதுல 200 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் வரைக்கும் போகணும், இதுல 150 போகணும், இதுல 100 அண்ட் லெஸ் தென் 100 போனாலும் மாறி போனாலும் பிரச்சனை. லேன் மாறணும் அப்படின்னா அங்க எல்லா இடத்துலயுமே எப்படின்னா சென்சார் ஜஸ்ட் ஸ்வைப் பண்ணும், பெனால்ட்டி கொண்டு வந்துடும். பெனால்ட்டி போய் என்ன கஸ்டமர்கிட்ட கிளைம் பண்ண முடியாது. வைலேட் பண்ண டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நம்ம தான். ஸோ அது எல்லாமே we have to understand and we have to adapt it. இல்லைன்னா நமக்கு லாஸ் வந்து முடியும். Then the lack of infrastructure, institution, policies and services facilitating the free flow of goods over borders. அதாவது லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இதெல்லாம் சில பேரியர்ஸ்ல சொல்றான். ஓகே, என்னன்னா பேரியர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். மார்க்கெட் ஆக்சஸ், அதாவது பேஸா வந்து லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இல்லைன்னா அவேர்னஸ், ஏதோ ஒரு குறைபாடு பேஸ் இங்க அதுதான் மீன் பண்றான். என்ன ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட் ஆக்சஸ், டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் மார்க்கெட் ஆக்சஸ். கோட்டாஸ் அண்ட் இம்போர்ட் ஃபீஸ். அதாவது இப்ப நம்ம வந்து சொல்லிடுறோம் லைக் ஓகே மார்க்கெட் ஆக்சஸ் கொடுத்துருவோம், இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட். ஆனா எல்லாத்துக்கும் அப்படி ஓப்பன் அப் பாலிசி கிடையாது. நான் வந்து இங்க வந்து இன்ட்ரஸ்டேட்னு சொல்லுவேன். என்னோட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து சென்னையில இருந்து பெங்களூருக்கு போகணும், வித்தின் 2 டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ். நான் எவ்வளவு நாளும் கொண்டு போகலாம். இன்னைக்கு நான் ஒரு ப்ராடக்ட் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்றேன், மேபி ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரால மேனுஃபேக்சர் பண்ற எல்லா ப்ராடக்டையுமே நான் வந்து இந்தியாவில் கூட விற்கலாம், நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். சாரி, இந்தியான்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து விற்கலாம். தமிழ்நாட்டில் மேனுஃபேக்சர் எல்லா ப்ராடக்டையும் நான் போய் ஹைதராபாத்ல விற்கலாம். எனக்கு எதுவுமே கிடையாது, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே கிடையாது. வித்தின் இந்தியா ஐ ஹவ் டு செல். என்ன மேபி கவர்மெண்டோட பாலிசியில டாக்ஸோட அப்ளிகபிலிட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். எதுக்காகனா நான் வந்து இன்டர்ஸ்டேட்டான்னு பார்ப்பேன், ஸ்டேட்டுக்கு போகணுமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகணுமான்னு. ஏன்னா நம்ம அந்த 2 கவர்மெண்ட் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால. அதர்வைஸ் ஃபார் சப்ளை செயின் பிஸ்னஸ் ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி இஷ்யூஸ். பட் இன்டர்நேஷனல் வரும்போது இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். தே சே கோட்டாஸ், ஒவ்வொன்றும் சில பெர்சன்டேஜ் வச்சிருப்பான். இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் தான் நீ உள்ள கொண்டு வரணும், அதுக்கு மேல கொண்டு வர முடியாது. என்னோட ஓவரால் டர்ன் ஓவர்ல இந்தியால இவ்வளவு இருக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்து அது நீ சோலோவா பண்ணினா இவ்வளவுதான் பண்ணணும், உன்னோட டோட்டல் கண்ட்ரில இருந்து இவ்வளவுதான் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய கோட்டாஸ் உண்டு. ஒவ்வொரு செக்டருக்கும் உண்டு. ஆட்டோமொபைல் செக்டர், ஃபினான்ஸ் செக்டர், ரியல் எஸ்டேட் செக்டர், டெலிகம்யூனிகேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு ஒவ்வொரு செக்டருக்கும் ஒவ்வொரு பெர்சன்டேஜ் வச்சிருப்பான், இவ்வளவு கோட்டாஸ் கொடுத்திருப்பான். அப்புறம் கண்ட்ரிஸ் வச்சு பிரிச்சிருப்பான். எப்படின்னா டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ், டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ், எல்டிசி லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ், அன்டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்னு சொல்றது கிடையாது. இப்ப எல்டிசின்னு சொல்லுவாங்க, லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ். அப்ப லீஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கோட்டா கூட கொடுப்பாங்க. தே கேன் டூ மோர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இது எல்லாமே எப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் கோட்டாஸ் எல்லாமே வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ல அக்ரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் வர்றதான் பாலிசிஸ் எல்லாம். நம்மளாம் சடனா எந்த பாலிசிஸ் எல்லாம் பண்றது இல்லை. அதே மாதிரி இம்போர்ட் ஃபீஸ், ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுவோம்னா இம்போர்ட்டுக்கு வந்து ஃபீஸ் ஜாஸ்தியா போடுவோம். அதாவது கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, இங்க நாட் டேரிஃப்னு போடுறான். அதாவது டியூட்டி ஃபர்ஸ்ட், அது போக நாட் டேரிஃப், அது போக நான் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுல இருந்து எல்லாத்துக்கும் நிறைய ஃபீஸ் பே பண்ணுவேன். ஓகே சரி, லைசன்ஸ் எடுத்துட்டேன் எப்படின்னாலும் இம்போர்ட் பண்றேன், அதுக்கு கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி 10% போதுமா? அதோட அலோவ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் நிறைய டியூட்டி வச்சிருக்கான். I'm not pretty sure if you have a chance to study indirect tax. அது நான் நடத்தினா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனால் நிறைய டியூட்டிஸ் இருக்கு. கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி போக அடிஷ்னல் டியூட்டின்னு இருக்கு, ஸ்பெஷல் அடிஷ்னல் டியூட்டின்னு இருக்கு, கவுண்டர் வீலிங் டியூட்டி இருக்கு, காம்பன்சேஷன்
செஸ் டியூட்டின்னு இருக்கு, ப்ரொடெக்ஷன் டியூட்டி இருக்கு, சேஃப்கார்ட் டியூட்டி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட இது போக ஒரு 8 டியூட்டி இருக்கு. கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி போக ஆட் ஆன் டியூட்டிஸ் ஒரு 8 டியூட்டிஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தோன்னா 10% கஸ்டம்ஸ் டியூட்டின்னு போட்டு நிறுத்த மாட்டான். அதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா 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 போட்டு ஓவராலா கிட்டத்தட்ட 35% கொண்டு வருவான். இது நார்மல் சினாரியோல. இது போக டம்பிங்கு அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் 40% 42% வந்து நிற்கும். இங்க அதுதான் பிரச்சனை நமக்கு. ஏன்னா பேசிக்கா என்ன பண்றேன், நான் அலோவ் பண்ணிட்டேன், மார்க்கெட் இஸ் ஓப்பன். பட் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் டியூட்டி, சேஃப்கார்ட் டியூட்டிலாம் சொல்றோம்ல, அது எதுக்கு மீன் பண்றான்? நம்ம டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அடி வாங்கிடக்கூடாது. அதனாலதான் நான் கோட்டாஸை சொல்றேன். 25% நீ கொண்டு வா, 40% கொண்டு வா. டெலிகம்யூனிகேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சொல்லியிருப்பான். ஏன்னா அதுல நம்மகிட்ட கிடையாது, அவங்க உள்ள வந்தாதான் நம்மளோட கண்ட்ரி டெவலப் ஆகும். ஸோ டெவலப் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அலோவ் பண்ணுவோம். இல்ல நீ என்ன அபாலிஷ் பண்ண போறேன்னா நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவேன். இது எல்லாமே கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கலா பிளே பண்ணுவாங்க. ஈவன் இப்போ கொஞ்சம் ரீசெண்டா யூஎஸ் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய இஷ்யூஸ் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அந்த டேவிட் ஹட்சன், எனக்கு கரெக்டா நேம் தெரியல, பைக் உள்ள கொண்டு வரணும் 1.5 லட்சம் ரூபாய். நம்ம என்ன சொன்னோம், we go with 3 lakhs. அதாவது நீங்க 150,000 அப்படின்னீங்கன்னா 100% வரைக்கும் டியூட்டி கூட்டிடுவேன். கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி 1% சொல்லுவேன், மற்ற டியூட்டிஸ் எல்லாம் போட்டு 100% டியூட்டி சொல்லிடுவேன். அப்போ 1.5 லட்ச ரூபாய் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள வர வேண்டிய பொருள் 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு வரும். அதுக்கப்புறம் டீலரு, அவன் கமிஷன் எல்லாம் சேர்த்தனா எனக்கு 3.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு சேலுக்கு வரும். அப்போ கடைசி எண்ட் ஆஃப் தி டே யாரு, நீங்களும் நானும் தான் கஸ்டமர். வாங்க மாட்டோம். 3.5 லட்ச ரூபாய் பைக் வாங்குறதுக்கு நான் கூட ஒரு 1.5 லட்ச ரூபாய் போட்டு கார் வாங்கிட்டு போயிடுவேன் மாருதியில. ஏன்னா நம்மளோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா அந்த பைக் உள்ள வரக்கூடாது, கஸ்டமர் வாங்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் அடி வாங்கிறோம். அதே 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு உள்ள வந்துச்சுன்னா இப்ப என்ஃபீல்டு நம்ம 1.25 லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். என்ஃபீல்டு வாங்குறேன், ஜாவா வாங்குறேன், ராஜ் ஸ்ட்ரீட் வாங்குறேன், 1.25 1.90. நீங்க 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த வண்டியை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதுல பயங்கர கிரேஸ் உள்ள மக்கள் நிறைய இருக்காங்க. இதே மாதிரிதான் மஸ்டங்னு ஒரு வெஹிக்கிள் கொண்டு வரோம், பயங்கர ரிச்சா தெரியுது. ஆக்சுவல் காஸ்ட் எவ்வளவு சொல்றேன், 22 லட்சம் ரூபாய் என்னமோ சொல்றேன். இப்ப நார்மல் ஒரு ஹை எண்ட் வெஹிக்கிளே போறோம் அப்படின்னா கார் வந்து 15 லட்ச ரூபாய் 17 லட்ச ரூபாய் வந்துருது. ஓகே, ஃபோர்ட் மஸ்டாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது ராயலா இருக்கு, 22 லட்சம் தானே வாங்கிடலாம். ஆனா இந்தியாக்குள்ள 75 லட்சம் ரூபாய். அது ஆன் ரோட் பிரைஸ் 75 lakhs. இன்டென்ஷன் என்னன்னா ரொம்ப ராயலா அந்த ஒரு நேமுக்காக, சும்மா இவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு காட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் அவன் வாங்க முடியுமே தவிர நீங்களும் நானும் வாங்குவோமா, முடிஞ்சா கூட வாங்க மாட்டோம். ஏன்னா 75 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் 22 லட்சம் ரூபாய 75 லட்சம் ரூபாய்க்கு யார் வாங்குவா? கவர்மெண்டோட இன்டென்ஷனே அதுதான். ஏன்னா ஆட்டோமொபைல் செக்டர் அடி வாங்கிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும், கோட்டாஸ் நிறைய இருக்கும். லோக்கல் கண்டென்ட், இந்த இம்போர்ட் வந்து என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றான். இந்த லோக்கல் கண்டென்ட் ரெக்யூர்மெண்ட்ல என்ன சொல்றான்னா டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் நிறைய கொடுத்துருவான். ஸோ இப்போ என்னன்னா ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் 2. ஒன்னு நான் உங்களை வரவிடாம பண்றது, இன்னொன்னு என்னோட இதை காசு கம்மியாக்கி புஷ் பண்றது. இதே தான் இம்போர்ட் பண்றது. இங்க என்ன பண்றாங்க, தே ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிங், சேயிங் ஆடிங் மோர் காஸ்ட். அந்த டியூட்டி, இந்த டியூட்டி, இந்த ஃபீஸ் போட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றேன். இதே இது டொமஸ்டிக் என்ன பண்றாங்க, லோக்கல் கண்டென்ட். லோக்கல் கண்டென்ட் அதாவது ரா மெட்டீரியல்ல நீங்க லோக்கல் கண்டென்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்றீங்க, அந்த ப்ராடக்டோட லோக்கல் கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்படின்னா தென் ஐ கிவ் சம் இன்சென்டிவ். யாரு கேட்டா? அம்மா வந்து இங்க இல்லடா, அம்மா எடுத்து போயிட்டாங்களா காலையில. இந்த பாப்பா இந்தா, பாப்பா இந்தா.
ஓகே. ஸோ லோக்கல் கண்டென்ட் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ்னு வரும்போது நான் என்ன பண்றேன், இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல இருந்தோ இல்லை எனி கவர்மெண்ட் ஃபார் தட் பர்பஸ் என்ன ஆகும்னா தே கிவ் சப்சிடி. நீங்க லோக்கல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு சப்சிடி கொடுக்குறேன். ஈவன் நம்ம அந்த கமர்ஷியல் கேஸ்ன்னு சொல்றதுக்கே கூட வி கிவ் சப்சிடி. என்னன்னா 150 ரூபா என்னமோ, இப்போ நம்மளோட நார்மல் டொமஸ்டிக் வந்து 700 rupees ஆர் 800 rupees வாட் எவர், அதே இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் லிட்டில் பிட் சப்சிடி அப்படின்னு சொல்றோம், சப்சிடைஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஈவன் நான் வந்து 1500 ரூபாய்க்கு கமர்ஷியல் கேஸ் வாங்கினா கூட அதுல 150 ரூபா சப்சிடியோட தான் வருது. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல சப்சிடி கொடுப்போம். எஸ்பெஷலி ஃபார்மர்ஸ் இதுக்கு சப்சிடி இருக்கும். இது நம்ம கவர்மெண்ட் இல்லை, எல்லா கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்கும். எல்லா கவர்மெண்ட்டும் பவர் வந்து இப்போ பவர் பிளான்ட் வச்சிருக்கீங்க பிரைவேட் அப்படின்னா ஓகே, இட்ஸ் நீட் ஃபார் கண்ட்ரி, நான் இன்சென்டிவ் கொடுக்கேன், நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, ஏன்னா டிமாண்ட் அவ்வளோ இருக்கு. இது எல்லாமே என்னன்னா கைண்ட் ஆஃப் புஷிங் த லோக்கல் கண்டென்ட், டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ என்ன பண்றோம், ஒரு பக்கம் எனக்கு வந்து சப்சிடி கிடைக்கிறதுனால ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கம்மியாகும். ஸோ ஐ கேன் காம்பீட் வித் தம் ஈஸிலி. டெக்னிக்கல் அண்ட் சானிட்டரி அண்ட் பிசியோட்டரி சானிட்டரி, அதாவது சானிட்டரிங்கிறது வந்து பேசிக் செக்ஸ், ஓகேவா. அண்ட் இம்போர்ட் அண்ட் லைசன்ஸ், இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ், ஐஇசின்னு சொன்னோம் இல்லையா, இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோடுன்னு ஒன்று அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த இதே பண்ண முடியும், அதர்வைஸ் பண்ண முடியாது. இது மார்க்கெட் ஆக்சஸ் கோடுனால பேரியர்ஸ் ஆர் பார்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஒரே ஒரு நிமிஷமா, someone is coming, just a minute. Let it be waterways, let it be airways, let it be roadways. But border there are a lot of restrictions. And again, நான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லும் போது we should not have India in mind. It is international market. எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கா, செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கா, சேஃப்டி இருக்கா, கிடையாது. I may have some facility which may not available over there in other country. அது சில கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மகிட்ட கூட இருக்குது. இதெல்லாம் என்னன்னா பேஸா there are some problem in administration. Efficiency of import export procedures, அதாவது எப்படின்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் உண்டு. இப்போ நம்ம சைடு இருந்து பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேபி நமக்கு வந்து நம்ம சைட்ல இருந்து தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அங்கிருந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன்கிட்ட இருந்து இம்போர்ட்டர்ல இருந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும். என்ன வெசல், என்ன கண்டெய்னரு, என்ன மெட்டீரியல் ஸ்பெக்கு, அதுல உள்ள பர்சன் இன்சார்ஜ்னு போட்டிருப்பாங்க. பர்சன் இன்சார்ஜ் யாரு, எப்போ வருது, எல்லாம் குவான்டிட்டி, அதோட குவாலிட்டி, எல்லா ரிப்போர்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு மேனிஃபெஸ்ட், இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட்னு ஒன்று சொல்லணும். அந்த இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட்டை வச்சு then it has to be given to claim for evidence சொல்றோம். இதே இது எக்ஸ்போர்ட்னா இதே மாதிரி நான் எக்ஸ்போர்ட்ல என்ன வெஹிக்கிள் போது எல்லாம் கொண்டு போகணும், இந்த மேனிஃபெஸ்டோ கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணணும். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ், இது வந்து கண்டிப்பா 2 டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ்க்கு நடக்கும். இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறேன், அடுத்தவனுக்கு அதுதானே இம்போர்ட், அதே டாக்குமெண்ட் வேலிடேட் ஆகுமா அப்படின்னா மேபி நாட். அங்க நான் வேற ஒரு செட் அனுப்பணும் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ இந்த காமன் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் பார்டர் ஏஜென்சிஸ் பெரிய பேர்டன். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருப்பாங்க. டிரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் பார்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதுல வந்து எவ்வளவு வெளிப்படையா இருக்கு தெரியாது. அங்க போக போக ஒன்னொன்னா சொல்லுவாங்க. பட் இது எல்லாமே இப்ப எப்படி நடக்குது அப்படின்னா கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் மூலமா தான் நடக்குது. இஃப் யூ ஹாவ் அ கன்சைன்மெண்ட் டு பி ஷிஃப்ட் அப்படின்னா ஒரு கிளியர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ஏஜென்சி இல்லாம தனியா போய் பண்ண முடியாது. ஒன்றும் இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகணும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்களா போய் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ண முடியாது. பத்திரம் எழுதுறதுல இருந்து ஒரு ஏஜென்ட் மூலமா தான் போகணும். 2 வீலருக்கோ இல்லை 4 வீலருக்கோ லைசன்ஸ் எடுக்கணும்னா டிரைவிங் ஸ்கூலோ இல்லை ஒரு செப்பரேட்
ஏஜென்ட் மூலமா போனாதான் உங்களால எடுக்க முடியும். அப்படி மாத்தி வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அங்க டிரான்ஸ்பரன்சி கிடையாது. சுத்ததான் விடுவாங்க. சும்மா போயிட்டு சார் அதெல்லாம் இல்ல சரியில்லை சார் பார்த்துட்டு வாங்க வருவான். என்ன என்ன சரியில்லைன்னு சொல்ல மாட்டான், என்ன மாத்தணும்னு சொல்ல மாட்டான். நீங்க போவீங்க, திருப்பி திருப்பி போயிட்டு 4 நாள் கழிச்சு வாங்க அப்படின்றான். இப்படி பண்றது கடைசி என்ன ஆயிடுது, போட்டோம். லெட் அஸ் கோ த்ரூ சம் ஏஜென்ட். பேஸ் என்னன்னா நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மணி ஏஜென்ட் தான் வேணும்னு கிடையாது. பணத்தை நானா போய் கொடுத்தா கூட பண்ணி கொடுப்பான். ஆனா அவன் நானா போய் கொடுத்தா வாங்க மாட்டான். நான் யாருன்னு அவனுக்கு தெரியாது. அதனால ஏஜென்ட் வைப்பாங்க. ஏஜென்ட் மூலமா தான் காசு வாங்குவாங்க. அப்போ விதவுட் ஆப்ஷன் நம்ம ஏஜென்ட் தான் போய் அப்ரோச் பண்ணணும். இது டிரான்ஸ்பரன்சி. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும், which has to be taken care. Telecom and transport infrastructures, quality of transport infrastructures இதான் சொன்னோம். சில ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் அங்க எப்படி இருக்கும், கண்ட்ரியே ஒரு மாதிரி இருக்கும். அங்க நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? டெவலப் கண்ட்ரிஸ்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நல்லா இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரில உள்ள சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இங்க வந்துட்டு சப்போஸ் அவனாவே ப்ரொவைட் பண்றான் அப்படின்னா வந்துருவான். ஏன்னா லேன் டிசிப்ளின், ரோட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் லிட்ரலி வி ஆர் வெரி 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 புவர். பட் நமக்கு அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். பெருசோட டிராபிக் சிக்னல் நிற்போம். சிக்னல்ல முன்னாடி 10 ரோடு நிற்கும், நம்ம பின்னாடி நிற்போம். பட் சிக்னல் விழுறதுக்குள்ள நம்ம முன்னாடி வந்துடும். எப்படி வருவோம்னு தெரியாது. அப்படி பைக் இப்படி வளைப்போம், அப்படி வளைப்போம், ஆட்டோக்கு நடுவில் வழி அப்படி இப்படி வளைச்சு கொண்டு வந்துட்டே இருப்போம். அது எவ்வளவு நேரம்? ஹார்ட்லி பாத்தீங்கன்னா 90 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த 90 செகண்ட்ஸுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ண மாட்டோம். அகைன் சாரி. Okay. Next, availability of use of information and communication technologies. இப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்சுவலா ஒரு காலத்துல இருந்தது, பட் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவ்டு. இட் இஸ் இன் இம்ப்ரூவ்டு ஸ்டேஜ். நம்ம இந்த எல்ஐஎஸ்ஏ பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நவ் இட் இஸ் ரியலி இன் இம்ப்ரூவ்டு ஸ்டேஜஸ். ஒன்லி திங், இங்க அளவுக்கு எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா அப்படின்னா நோ. ஓகேவா? ஏன்னா ஸ்டில் தேர் ஆர் கண்ட்ரீஸ் where we have some restrictions. சில இடத்துல கவர்மெண்ட்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இப்போ சைனாவை போனீங்கன்னா இந்த சோசியல் மீடியாவோ இல்ல வாட்ஸ்அப்போ இந்த மாதிரி இதெல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பான். பட் தட் மே நாட் ஸ்டாப் அவர் பிஸ்னஸ். என்னன்னா சில டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்கேனிங் ப்ரூஃப் எல்லாமே இமீடியட்டா வாட்ஸ்அப்ல பண்ண முடியாது நம்மளால. பட் சில ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் போங்க. ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் போனீங்கன்னா சில ஏரியா எல்லாமே எங்கெல்லாம் மைன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏரியா தான் இருக்கும். ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ்ல மைன்ஸும் நிறைய டென்ஸ் ஃபாரஸ்டும் இருக்கும். அப்போ அங்க கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இன்னும் தேர் ஆர் சம் சேலஞ்சஸ் வி ஆர் ஃபேசிங் இட். நெக்ஸ்ட் ரெகுலேட்டரி என்விரான்மெண்ட். இது ஒரு கீ. இந்த ரெகுலேட்டரி என்விரான்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அகைன் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் தான். கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ்ல என்ன, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசிஸ் ஒண்ணு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இங்க சொல்றான். ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எனக்கு இந்தியாவை வச்சு நான் பேஸ் பண்ணி எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரலாம். எல்லா கண்ட்ரிக்குமே இப்போ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. இந்தியாவில இருந்து நான் வேற கண்ட்ரில போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். ஐ ஹாவ் ரைட்ஸ். பட் ஸ்டில் நான் சொன்ன அதே கோட்டாஸும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் உண்டு. ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஒவ்வொரு செக்டார்லையும் எவ்வளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுங்கிறத அவன் தான் டிசைட் பண்ணி வச்சிருக்கான். தேர் இஸ் அ ஸ்கேல். அதுக்கு மேல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அகைன் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், சரி இப்போ நான் வந்து இங்க இருக்கேன், ஒரு ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன், 2 நாள்ல ஷேர் பிரைஸ் கூடிட்டு இமீடியட்டா வித்துட்டு வெளியே வந்துடுவேன். இல்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும், மார்க்கெட் கொஞ்சம் பார்க்கணும், வெயிட் பண்ணுவேன். 2 நாள்ல வித்தது 2 மாசம் வெயிட் பண்ணுவேன்.
சில நேரம் அப்படி நல்ல பூமிங்லேயே போயிட்டு இருக்கு, 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணுவேன், எனக்கு எப்போ நீடா போய் எடுப்பேன். பட் இப்போ இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்றோம் இல்லையா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஃபாரின்ல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, பட் ஆனா ஒரு லிமிட் தான், இந்த லிமிட்டுக்கு மேல உங்களால இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே சரி, நீ சொன்ன லிமிட்டுக்குள்ள நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், ரிட்டர்ன் எப்ப எடுப்பீங்க? 1 இயருக்கு எடுக்கவே கூடாது. அதுக்கப்புறம் அப்கமிங் இயர்ஸ்ல ஒவ்வொரு போர்ஷனா தான் எடுக்கணும், மொத்தமா எடுக்க முடியாது. ஏன்னா இடையில இவருக்கு நடந்தது என்ன நடந்தது, இடையில இந்த மாதிரி மேபி இந்திரா காந்தி பீரியட்ல இந்திரா காந்தி சேல்டு, சாரி இந்திரா காந்தி பீரியட் இல்லமா, சாரி சோனியா காந்தி, காங்கிரஸ் ஜெயிச்சு வந்தாங்க. காங்கிரஸ் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வந்து நல்ல பூமிங்ல இருக்கு. சோனியா காந்தி சடன்லி அனௌன்ஸ்ட், ஐ வில் நாட் பி டேக்கிங் த ரோல் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர், நான் பார்ட்டியை மட்டும் லீட் பண்ணுவேன், ஐ வில் லீட் த பார்ட்டி பட் நாட் ஆஸ் அ பிரைம் மினிஸ்டர். சடனா விழுந்தது பாருங்க மார்க்கெட், டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃப்ரீஸ் ஆகுது, ஓப்பன் ஆகும் உடனே ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ள ஃப்ரீஸ் ஆயிரும், சடன் ஃபால், சென்செக்ஸ் டவுன் ஆயிட்டே இருக்கு. ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே 2 நாள்ல வெளியே எடுத்துட்டாங்க, எல்லா பணம் இது வரைக்கும் போட்ட பணத்தை எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துட்டாங்க. தென் தே ஃபார்ம்ட் அ கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி வாட் தே டிட், அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் யாரோ மன்மோகன் சிங் பிரதமர், இவரு சிதம்பரம் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்தாங்க. அப்பதான் ஆர்பிஐல இருந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாலிசி எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. நீ சடனா எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு மார்க்கெட் காலி ஆயிரும், பிசினஸ் எல்லாம் அவுட்டு. ஆனா வேணும்ல, ஒரு சைடு பையர் ஒரு சைடு செல்லர் இருந்தாதான் கணக்கு. சரி, இப்போ ஒருத்த வந்து பணம் போட்டா, நான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன், போட்ட பணத்துல இருந்து மொத்தமா எடுத்துட்டேன்னா திரும்பி பிசினஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸோ தே செட் 1 இயருக்கு நீ எடுக்கக்கூடாது, அகைன் மொத்தமா எடுக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜஸா தான் எடுக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே எப்படின்னா இன்வெஸ்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது தீஸ் ஆர் பேரியர்ஸ். நான் பேஸா என்னோட கண்ட்ரியை பார்க்குறேன், மார்க்கெட்டு, கோட்டாஸ், இன்சென்டிவ், எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ், இது எல்லாமே என்னோட கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் டிசைட் பண்றேன். இந்த கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டை வச்சு நான் சொல்லும் போது, ஓகே when the business increases it is directly proportional to my supply chain also. ஏன்னா சப்ளையர் என் கஸ்டமர் நடுவில் நடக்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே யார் மூலமா நடக்கு, சப்ளை செயின் மேனேஜர் மூலமா நடக்கு. ஸோ whenever there is a more transaction, more requirement or more demand for supply chain management. பட் இந்த கிராஸ் பார்டர் கிராஸ் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குங்கிறத இதுல பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே இப்போ லாஸ்ட் பாக்குறது கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், அதுல ஒண்ணு இது. இன்னொன்னு ஹைரிங் ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ். நான் வந்து என்னோட சப்ளை செயின் இங்க இருந்து பண்ணுவேன் அதர் கண்ட்ரி, அங்க உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரூல்ஸ் பர்சனானா நம்மளால பண்ண முடியாது, இங்க ரூல்ஸ் பர்சனானா போடா அப்படின்ட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் யூனியன் என்னன்னாலும் போட்டோம், பட் வி கேன் மேனேஜ். இந்தியாவில் பிரச்சனையே கிடையாது. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் இருக்கணும், பவர் இருக்கணும், இருந்துச்சுன்னா வாட் எவர் வி வாண்ட் வி கேன் டூ. ஏன்னா இன்னைக்கு தப்பு பண்றவன் பணம் வச்சிருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு தான் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இந்தியாவில் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் இந்தியா. எவ்வளவு பெரிய தப்புனாலும் பண்ணலாம், காசு இருக்கணும், இல்ல கையில பவர் இருக்கணும், we can come out of the problem. ஆனா அங்க அப்படி கிடையாது. ஒரு டெவலப் கண்ட்ரீஸ்ல போய் நான் லேபர் மேல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா காலி பண்ணிடுவாங்க, நம்ம பிசினஸே காலி பண்ணி விட்டுருவானுங்க. சரி, டெவலப் கண்ட்ரிஸ் விடுங்க, அன்டெவலப் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் போறோம், நமக்கு பிசிக்கல் செக்யூரிட்டியே கிடையாது, அதான் அடுத்த பாயிண்ட் போடுறோம் பிசிக்கல் செக்யூரிட்டின்னு. நம்மள அவன் காலி பண்ணி விட்டுருவான், பிசினஸ் காலி பண்ண மாட்டான், நம்மள காலி பண்ணி விட்டுருவான். ஸோ தேர் ஆர் சம் கீ things which we have to labor law na we have to obey the labor law of the particular country where I am doing service. ஏன்னா அங்க வந்து உடனே கூடிடுவாங்க, நீங்க லேபரை வந்து இது பண்ணிட்டீங்க. அதே மாதிரி பேமெண்ட் ஹைலி காஸ்ட்லி. அங்க நம்ம வந்து இங்க ஒரு மாதிரி லேபர் கொடுக்கறதுலாம் இங்க எப்படின்னா லேபர் நிறைய இருந்தாங்க அப்படின்னா 100 ரூபா கொடுத்தாலும் வருவானுங்க, ஆளே இல்லை அப்படின்னா சார் இதெல்லாம் ஆள் நம்ம தூக்க முடியாது சார், 300 ரூபா 500 ரூபா வேணும் அப்படிம்பாங்க. அதர் ரெகுலேட்டரிஸ் வேற இதுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கோ இல்ல வேர் ஹவுஸுக்கோ இல்ல வேற பேக்கேஜிங்கோ எல்லாத்துக்குமே ரெகுலேட்டரிஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வேரியா இருக்கும். ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் சில இதுல ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும், சில இதுல ப்ரோஹிபிட்டடா இருக்கும், சில இதுல ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கும். வி ஹாவ் டு என்ஷூர். தெரியாம நான் போய் மாட்டிக்கிட கூடாது. அப்புறம் நான் வந்து இல்ல சார் நான் வந்து வேர் ஹவுஸ்க்கு மெட்டீரியல் வந்தது அவ்வளவுதான், ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் அஸ் இன்வென்டரி ஃபார் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்ல ஹசார்டஸ் மெட்டீரியல்
இங்க என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் சொல்றது அதான், இன்க்ளூடிங் ட்ரேட் ஃபினான்ஸ். ஏதாச்சும் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் வந்ததுன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஹசார்டஸ் மெட்டீரியல், எக்ஸ்போஷர் டு ஏர் இருக்கலாம், அது ஹசார்டஸ், அது கெமிக்கலு, டஸ்ட் விச் மே காஸ் சம் கார்சினோஜெனிக் டிசீஸ் டு ஹியூமன் பீயிங். அப்போ அங்க நான் வெரி கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதுக்கு ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டியில ஹெல்த் சேஃப்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் தனி டிவிஷன் இருக்கு. ஹெல்த் சேஃப்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஹெச்எஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க. தே ஹேவ் சம் லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டு பி ஃபாலோடு. அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? ஹேண்ட் க்ளவுஸ் கொடுக்கணுமா, மாஸ்க் கொடுக்கணுமா, காகுல்ஸ் கொடுக்கணுமா, ஹெல்மெட்ஸ் கொடுக்கணுமா, ரெஸ்பிரேட்டரி ஷூஸ் கொடுக்கணுமா, எல்லாம். there are a lot of things to be considered. Okay, any questions so far, ma? Any questions so far? Barriers or drivers? Okay, thanks Naman. Okay, next move on to documentation. இப்போ எந்த ஒரு பிசினஸ்க்கும் டாக்குமெண்டேஷன் இல்லாம கிடையாது. சும்மா ஒரு கடைக்கு போறோம், பை பண்றோம் அப்படின்னா பில்லிங் இஸ் த டாக்குமெண்ட். மேபி இப்போ இந்த பெட்டி கடை விட்டுருவோம், பெட்டி கடையில பில்லு கொடுக்கறது இல்லை. அதுவே சின்ன ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் போறோம், இல்ல ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போறோம், எவ்ரிவேர் பில் இஸ் அ டாக்குமெண்டேஷன். அப்போ நான் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்னு வரும்போது பில் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. கரெக்டா? பில்லுன்னு நம்ம சொல்றது ஜஸ்ட் அ டிரான்சாக்ஷன் ஸ்லிப். அது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு கொண்டு வரதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல இன்வென்ட்ரிக்கு ஒரு வேர்ஹவுஸ்ல வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அதுல ஒரு பேக்கிங்கோ இல்ல லேபிளிங்கோ பண்றோம்னா there is some documentation involved. அப்ப பில்லிங் மட்டும் தான் டாக்குமெண்டேஷனா? இல்ல, there are n number of documentation involved, and especially now we are talking about the global logistics, global supply chain. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் சில ஸ்பெஷல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. இன்சூரன்ஸ் இட்ஸ் மஸ்ட். நான் இன்னைக்கு இந்தியாலேயே தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஹைதராபாத்துக்கோ இல்ல தமிழ்நாட்டுல இருந்து மும்பைக்கோ கொண்டு போறோம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்றது என்னோட ஆப்ஷன். பட் when it comes to global supply chain management, insurance is mandatory. ஓகேவா? அப்ப என்னெல்லாம் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ்? ஏர்வே பில்ஸ், பில் ஆஃப் லேடிங், கமர்ஷியல். அண்ட் அகைன் இந்த ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது எல்லாமே இன்க்ளூடிங் இன் டாக்குமெண்டேஷன். இது போக ஒன்று நிறைய இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த கண்ட்ரி, பேஸ்ட் ஆன் த பிசினஸ். It depends. And again, on the spot, என்ன கேட்டாலும் we should be in a position to provide the documents. Airway bills, bill of lading, commercial invoice, consular invoice, certificate of origin, எங்க இருந்து கொண்டு வரோம், NAFTA certificate of origin. NAFTA வந்து இது பேஸா நார்த் அமெரிக்கன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட், அதாவது பிட்வீன் நார்த் அமெரிக்கா, கனடா அண்ட் மெக்சிகோ, அதுக்குள்ள நடக்கிற டிரான்ஸ்ஃபருக்கு NAFTA அக்ரிமெண்ட். இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்டிபிகேட், என்ன மெட்டீரியல் சொல்லிட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் வாங்கிச்சு, அதோட ஆத்தரைசேஷன், இதோட குவாலிட்டி டிக்ளரேஷன் எல்லாம். எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டிக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னா அது. சில கண்ட்ரீஸ்ல வந்து என்னன்னா இந்த கிரேடுக்கு கீழே உள்ளதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட மாட்டாங்க, அவர் இம்போர்ட் பண்ண விட மாட்டாங்க. அப்போ அந்த இதுக்கு வந்து they say some authorization to be obtained. Doc receipt and warehouse receipt. ஸ்டாக்கிங் பண்றோம், எந்த இன்வென்ட்ரியில இருந்து கொண்டு போறோம், எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி இல்ல எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு அப்புறம், வேர்ஹவுஸ், அதுல உள்ள ஸ்பேஸ் சர்டிபிகேட் எல்லாம். டெஸ்டினேஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட், எந்த போது அங்க வாட் இஸ் த கண்ட்ரோல் வி ஹேவ். ஷிப்பர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டிக்ளரேஷன். ஷிப்பர் அதாவது அந்த டிரான்ஸ்போர்ட், இப்போ சிவிஎஸ்ல போகுது அப்படின்னா அந்த ஷிப்பரோட டிக்ளரேஷன். எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் அது சொல்லியிருக்காங்க, ஐஇசி. இம்போர்ட் லைசன்ஸ், எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் ரெண்டும். எக்ஸ்போர்ட் பேக்கிங் லிஸ்ட், என்னென்ன கண்ட்ரி வச்சு பேக்கிங் பண்றேன். இன்சூரன்ஸ் சர்டிபிகேட். இது எல்லாம் few documents which is really mandatory when it comes for global supply chain management. இது போக இன்னும் நிறைய இருக்கும், எக்ஸாஸ்டிவ் லிஸ்ட் தான். and as and when needed based on the situations, என்ன ரெக்யூர்மெண்ட் சொல்றாங்க அது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். கிளியரா? இஸ் இட் கிளியர் மா? ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் பார்ப்போமா, புல்விப் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்.
Any idea what is bullwhip effect? Bullwhip என்னதுமா? கீழே உள்ளதை படிங்க, கீழே உள்ளதை வச்சு படிச்சு are you able to correlate what is bullwhip effect அப்படிங்க? என்னமா? ஓகே, bullwhip அதாவது இப்போ anyone is having some knowledge in shares, bull market, bear market அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. புல் மார்க்கெட் அப்படின்னா சென்செக்ஸ் வந்து இன்க்ரீசிங்ல இருக்கும், பியர் மார்க்கெட் அப்படின்னா சென்செக்ஸ் வந்து டவுன் சைட்ல இருக்கும், டிக்ரீஸ்ல இருக்கும். ஸோ இன்க்ரீஸ், ஓகே, இன்க்ரீஸ் சொன்னா டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. எந்த ஒரு ஷேருக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அப்போ சென்செக்ஸ் வந்து ஏறிட்டே இருக்கும், பிரைஸ் ஏறிட்டே இருக்கும். கம்மியா இருக்கு பியர் எஃபெக்ட் அப்படின்னா டிமாண்ட் கம்மியா இருக்கு, அப்போ சப்ளை ஜாஸ்தியா இருக்கு, டிமாண்ட் கம்மியா இருக்கு, தென் இட் வில் பி இன் டிக்ரீசிங் ட்ரெண்ட். இப்போ புல்விப் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த புல்விப் எஃபெக்ட் அப்படின்னா பேசிக்கலி தேர் இஸ் அ டிமாண்ட். இந்த புல்விப்போட எஃபெக்ட் என்ன? டிமாண்ட் ஜாஸ்தினா என்ன ஆகுது? பிரைஸ் இன்க்ரீஸ். அதான் நான் சொன்னேன், நான் ஒரு ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், புல்விப் எஃபெக்ட் அப்படின்னா டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்தா சூப்பர், ஏன்னா எனக்கு பிரைஸ் கூட்டிட்டு இருக்கும், என்னோட ஷேர் வேல்யூ கூட்டிட்டு இருக்கு. இது அதர் சைடு வந்து பாக்குறேன், டிமாண்ட் கூட காஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ரீசிங். நான் வந்து பையர் இனிமேல் தான் பை பண்ணணும், அடப்பாவி ரேட் இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பேன். ஸோ திஸ் எஃபெக்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது? டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் ஹேஸ் இம்பாக்ட் இன் த காஸ்ட். ஸோ இன்க்ரீசஸ் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட், இன்க்ரீசஸ் த இன்வென்ட்ரி காஸ்ட், இன்க்ரீசஸ் த ரெப்ளனிஷ்மெண்ட் லீட் டைம். லீட் டைம்ங்கிறது வந்து அதை மேட்ச் பண்றதுக்கு, ஏன்னா ஆல்ரெடி டிமாண்ட்ல இருக்கு, நிறைய பேர் கியூல இருக்காங்க, எனக்கு ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு கியூ. அப்ப என்ன ஆகும்? லீட் டைம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். நான் 2 நாள்ல கொடுக்குற ப்ராடக்ட் வந்து சார் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி, 4 நாள்ல கிடைக்கும் அப்படின்னு. இன்க்ரீசஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட், ப்ராடக்ட்டுக்கே டெலிவரி இல்லை, அப்போ டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் டிமாண்ட்ல போகும். லேபர் காஸ்ட், நான் என்ன பண்ணேன், டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கனால எக்ஸஸ் லேபர் போட்டு வேலை ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ அப்போ லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எக்ஸஸ் ப்ரொடக்ஷன், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், லீட் டைம் ஜாஸ்தி ஆகும், lead to more stock out. பேசிக்கலி டிமாண்ட் ரொம்ப இருக்கு சப்ளையோட. சப்ளை 100 யூனிட் இருக்கு, டிமாண்ட் 150 யூனிட் இருக்கு அப்படின்னா 50 யூனிட் ஸ்டாக் அவுட் தானே. 50 யூனிட் வந்து எக்ஸஸ் ஸ்டாக்ல இருக்கிற வரைக்கும் மூவ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டாக் அவுட். அஃபெக்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஈச் ஸ்டேஜஸ். இது என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு இடத்துல, இப்போ நான் வந்து ரெகுலர் கஸ்டமர் உங்ககிட்ட, இப்ப நான் ரெகுலர் கஸ்டமர் பண்ணி எனக்கு டிமாண்ட் சொல்லி இல்லாம இருக்கு, யா கொடுப்பியா? இல்ல டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கொடுத்துவீங்களா டிமாண்டா இருக்குன்னா? மற்ற நேரம் ஃபுல்லா நான் என்ன உங்கள்கிட்ட எதுவும் அப்போ டிமாண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கன்செஷன்ல கொடுத்தீங்களா? கிடையாதுல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி தேர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ் விச் கிரியேட்ஸ் த பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இன் ட்ரபிள். இது நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயே பார்த்தோம், சப்ளை செயின் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்ல கிளாசிக்கா நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை எப்போ இருக்கும்? பீக் டேஸ், ஈவன் when it comes to passengers நம்ம பார்த்தோம். How the demand has the impact on the customer relationship. Reduces the profitability of supply chain. சப்ளை செயினோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுரும், ஏன்னா எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப நான் எல்லாத்தையும் கடைசி என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட் சப்ளை செயின்ல வந்து அவன் பண்ணணும், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இல்லை சார், இவ்வளவு கட்டுப்படி ஆகாது, நீங்க கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க, எனக்கு மற்றதுலயே காஸ்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ இது வந்து புல்விப் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது வந்து பேஸா என்னன்னா டிமாண்ட் பேஸ்டு. எனி கொஸ்டின்ஸ்மா? ஓகே, இன்னைக்கு விக்னேஷ், ஐ டோன்ட் see him online. Who is going to take care of the attendance today? Whether Vignesh communicated to anyone? Sir, Nanda, sir. Okay, well, Vinay, very good, ma. Vinay, one point, last class also, Prashant Kumar Thakur, right? He was there, but only thing is, like, he joined a little late and his name is not in the attendance list.
Okay, so that could be the reason his name was not called out or rolled out. Okay, please ensure for his attendance for last class, and today also he is there. Please ensure his attendance. Okay, and before going to that, I just wanted to convey one point, which is as per schedule, our next classes to be happen on Saturday. கரெக்டாக இன்னைக்கு வெனஸ்டே அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் Thursday, Friday, Saturday வரும். பட் திஸ் சாட்டர்டே வி டோன்ட் ஹேவ் அ கிளாஸ். ஓகேவா, நான் அன்னைக்கே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, லாஸ்ட் டைம்லேயும் அவருக்கு சொல்லியிருந்தேன் அந்த கிளாஸ் வராது. ஸோ ஆஸ் பர் ஷெடியூல் அந்த 19th கிளாஸோட முடியும். 20th கிளாஸ் முடிச்சது வந்து 19th கிளாஸ்ல முடியும். 20th கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் எக்ஸாம். அந்த எக்ஸாமுக்கு things are in progress. That was the communication I received, but only one confirmation again I need. Please ensure everyone completed your form submission. ஓகேவா, ஏன்னா அது வந்து கோர்ஸ்க்கு உண்டான அப்ளிகேஷன். ஓகேவா, அது இல்லைன்னா நம்மளால இதுக்கு என்ரோல்மெண்ட் நம்பரே உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. தே கிரியேட் ஒன் செப்பரேட் என்ரோல்மெண்ட் ஐடி அகேன்ஸ்ட் ஈச் அப்ளிகேஷன் அண்ட் தே ப்ரொவைட் ஒன் password OTP. Okay, so please ensure you all completed. Maybe Vinay, what you do, you just inform Vignesh, okay, or either you can also take that role. Check with your team members or your classmates, right? உங்களுக்கு in classல ஏதாச்சும் ஒரு group இருக்கு அப்படின்னா please check in the group and ensure everyone submitted the application form. Okay, okay Vinay, and